First of all, I would like to know if you are all the file extensions. I would like to explain all the file extensions that are available within ClickView and ClickSense. Now, what is a file extension? For example, when you are working with an Excel file, do you know what is the extension of an Excel file? XLS. XLS or XLSX. Depends on the format. A Word document will be in the format of DOC or DOCX. If you go to properties, you can see the file extension over here, DOC or DOCX. So in the same way, if you create number of Word files, if you create number of Excel files, the format does not change. The file format of the file extension will not change. A file format of file extension will change above. They will be shown as is. సో మీరు క్లిక్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ సెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్క ఫైల్ మీరు క్లిక్ వ్యూలో క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమని వస్తుందో అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ ఇన్ క్లిక్ వ్యూ and if I save this application, each and every application that is saved using ClickView will be given this logo, and this is called as ClickView document. And if you look at the format of this document will be given a .qvw format. ఓకే, సో మీరు ఏదన్నా ClickView అప్లికేషన్ తీసుకొని ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దట్ యు స్టోర్ యూజింగ్ that you create using ClickView will be given a format of .qvw. QVW అంటే ClickView work file. ఓకే, సో ఈ ClickView work file అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మీరు ClickSense లో ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ClickSense. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో దిస్ ఫైల్ ఈస్ కాల్డ్ విల్ బి గివెన్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ QVF. .qvf. ఓకే, మీరు ClickView లో ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే ClickView will be given a .qvw, which is nothing but ClickView work file, and in ClickSense, whatever file that you create or dashboard that you create will be given a format of .qvf, which is nothing but ClickSense file. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so now we have another formats in ClickView and ClickSense. We have another file format called .qvt. .qvt is nothing but ClickView data file. .qvt is nothing but ClickView data file. Now I have a file in my cloud, Google Cloud. Okay, I have a file in my Google Cloud. Let me go and check. Let me download the file and I'll share you back the screen. Okay, for instance, I have a file which is of size 30 MB. Okay, I have downloaded a file which is of size of 30 MB, and now when you're working with an data which is of huge size, okay, so when you're working with the data which is of huge size, for example, let's take this is a 30 MB file. Now I'm loading this Excel file into ClickView. Okay, I'm going to table files and I'm going to downloads. I'm loading the data from this particular Excel file which is 30 MB. 30 MB
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ సైజ్, అది చాలా చిన్న సైజ్ కాదు. డేటాలో 30 MB అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 హ్యూజ్ డేటా సెట్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు give this table name as sample, and I'm just going to save this application. And I'm going to reload this application. Now it will take time to load. Basically 30 MB ante almost all your application is more than your data is more than 1 lakh rows. 1 lakh కంటే ఎక్కువ rows ఉన్న డేటా అన్నమాట. ఇది చూడండి రన్ అవుతూనే ఉంది. It is loading very fastly, and బేసికలీ రా డేటాని కన్వర్ట్ చేసుకొని మనము రా డేటాని పుల్ చేసుకొని మనము క్లిక్ వ్యూలో డేటాని డిజైన్ చేస్తాం, డాష్ బోర్డ్ ని డిజైన్ చేస్తాం. కానీ అలా డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా రా డేటా మీద డాష్ బోర్డ్ ని డిజైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రా డేటా అనేది ఎక్కువ సైజ్ లో ఉంటుంది. ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు లోడ్. చూడండి 43, 44, ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 minute టు లోడ్ జస్ట్ 1 lakh ఆఫ్ రికార్డ్స్. కానీ మీరు ఈ రా డేటాని QED గా కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి, QED ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ డేటా ఫైల్. అంటే మీరు రా డేటాని డేటాబేస్ నుంచి పుల్ చేసుకొని QED గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. డేటా కంప్రెస్ అయిపోయి కంప్రెస్డ్ ఫామ్ లో మనకు డేటాని నెక్స్ట్ టైం లోడ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది క్లిక్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా క్లిక్ వ్యూ లో 3 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 ప్రొసీజర్స్? బేసికలీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ క్లిక్ వ్యూ, మీరు ఇన్ఫర్మాటికా కానీ ఆల్ట్రిక్స్ కానీ టిప్కో కానీ టాలెంట్ కానీ తీసుకుంటే మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా లోడింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లోడింగ్. విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా ఇన్ఫర్మాటికా, టాలెంట్, తర్వాత టిప్కో, మల్టిపుల్ టూల్స్ మనకు మార్కెట్ లో అవైలబుల్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ టూల్స్ బేసికలీ ఏం చేస్తాయంటే ఈటీఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, టీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎల్ ఫర్ లోడింగ్. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ లో వాట్ డు వీ డూ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్? ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ లో ఏం చేస్తాము అంటే we will load raw data from databases into .qvw. .qvw is nothing but a ClickView work file or .qvf and convert the data into .qvt. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక సపరేట్ QEW ఫైల్ తీసుకొని చూడండి 1,38,000 rows, ఇట్ టుక్ 1 minute 27 seconds. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము, we took one QEW ఫైల్. ఇది ఒక QEW ఫైల్. నేను దానికి QED జనరేషన్ అని నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఈ QEW ఫైల్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రా డేటా బేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెల్ ఫైల్ కి కనెక్ట్ అయ్యి నేను డేటాని పుల్ చేసుకుంటున్నాను. సో డేటాని పుల్ చేసుకుంటే సుబ్బారావు, మీరు డేటాను పుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టేబుల్ వ్యూయర్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ డేటా కనబడుతుంది, శాంపుల్ డేటా ఏవేవి లోడ్ అయ్యాయి అని, ఏ ఫీల్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి, ఏ ఫీల్డ్స్ కింద ఏ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయని మనకి ఫస్ట్ ఒక 1000 to 2000 rows మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది శాంపుల్ డేటా. ఓకే, సో దీన్ని మనము డేటా మోడల్ వ్యూయర్ కానీ టేబుల్ వ్యూయర్ కానీ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీనికి షార్ట్ కట్ కీ వచ్చేసి కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేస్తే మీరు యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది డేటా మోడల్ వ్యూయర్. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేస్తే అన్ని టేబుల్స్ మనకి ఇక్కడ కనపడతాయి. మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కి ఒక టేబులే లోడ్ చేసాము. ఈ ఒక్క టేబుల్లో మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అంట? 45 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయంట. 45 ఫీల్డ్స్ ప్లస్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 1,38,060 rows ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క టేబుల్లో, నేను లోడ్ చేసుకున్న టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అని కూడా మనకు చూపిస్తుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా లోడ్ చేసుకున్న డేటాని నేను QED గా కన్వర్ట్ చేయాలి.
ఎక్స్ట్రాక్షన్ లెవెల్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ లో ఏం చేయాలి? మనం రా డేటాని డేటాబేస్ నుంచి పుల్ చేసుకొని దాన్ని మనం క్యూవిడిగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే క్యూవిడిగా ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికలీ. క్యూవిడిగా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకున్న టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ ఓవర్ హియర్? శాంపుల్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్. నేను ఇప్పుడు దేన్నైతే క్యూవిడిగా స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో ఆ టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏ టేబుల్ అయితే నేను క్యూవిడిగా స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో ఆ టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు స్టోర్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. దీన్ని స్టోర్ ప్రొసీజర్ అంటారు. ఓకే, స్టోర్ టేబుల్ నేమ్. ఏ టేబుల్ ని స్టోర్ చేయాలి? నేను శాంపుల్ అనే టేబుల్ ని స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, స్టోర్ టేబుల్ నేమ్ ఇంటూ డిజైర్డ్ పాత్. అంటే ఏ పాత్ లో స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు? సో నేను ఏ పాత్ లో స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే నాకు క్యూవిడీస్ కోసం సపరేట్ గా నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. క్యూవిడి. సో ఇక్కడ క్యూవిడీస్ కోసం సపరేట్ ఆల్ క్యూవిడీస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. సో నేను పర్టికులర్ గా ఈ పాత్ లోనే సేవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ పాత్ లో సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్టోర్ టేబుల్ నేమ్, ఏ టేబుల్ అయితే స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఇంటూ విచ్ పాత్, ఈ పాత్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఏ నేమ్ తో స్టోర్ చేయాలి? శాంపుల్ అనే నేమ్ తోనే స్టోర్ చేయాలి. అండ్ క్యూవిడి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే డాట్ క్యూవిడి. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ దిస్ కమాండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ ది బ్రాకెట్ క్యూవిడి కమాండ్. అంటే ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా 2 స్లాషెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కోడ్ అనేది రన్ అవ్వదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ నార్మల్ టెక్స్ట్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఇది కోడ్ లాగా తీసుకోదు. సో ఇప్పుడు నేను సింటాక్స్ మీకు రాసి చూపిస్తాను చూడండి. స్టోర్ టేబుల్ నేమ్ into desired path slash desired name dot qvd of qvd. It should end with the break statement semicolon. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శాంపుల్ అనే టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఈ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ శాంపుల్ అనే టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్ అనే నేమ్ తో డాట్ క్యూవిడి ఎక్స్టెన్షన్ క్రియేట్ చేసి క్యూవిడి కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని క్యూవిడిగా కన్వర్ట్ చేయి అని చెప్తున్నాం. అర్థమైందా? సింపుల్ కమాండ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అని? Yes, sir. Yes, sir. Harshini and Subbarao, is it clear for you? Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ QEW ఫైల్ ని రీలోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే బేసికలీ డేటా లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. సో డేటా లోడింగ్ తో పాటు నేను ఈ కమాండ్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ కమాండ్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ 1 minute 30 seconds. అలా నేను రీలోడ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ లోడ్ all the data into QlikView, and it will also create a file called QVD with the file extension. QVD అనే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ తో ఒక QVD ఫైల్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. Let's wait some time till it completes the reload. సో బేసికలీ మనం స్టార్టింగ్ లో ఫైల్ ని లోడ్ చేసినప్పుడు ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉంది? ఇట్ వాస్ లైక్ మోర్ దాన్ 30 MB. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ మోర్ దాన్ లైక్ 30.3 MB. నేను ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్లో ఉన్న డేటాని క్యూవిడిలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో క్యూవిడిలో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత నౌ ద క్యూవిడి విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాత్. శాంపుల్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయింది.
ఎంత సైజ్ తో స్టోర్ అయింది చూడండి. వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ దిస్ QED? 3 MB sir. 3 MB. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? డేటా కంప్రెషన్ జరిగింది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ 30 MB ఉన్న ఫైల్ ఆల్మోస్ట్ 3 MB, క్లోజ్ టు 10 టైమ్స్ తగ్గింది. అంటే 10 times రేషియో 10:1 రేషియోలో సపరేషన్ అనేది జరిగింది, డేటా సపరేషన్ అనేది. అండ్ డేటా సపరేస్ అయినందువల్ల డేటా ఏమైనా మిస్ అయింది అనే ఛాన్స్ కానీ డౌట్ కానీ మీకు ఉంటే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ QED లోడ్ చేస్తా చూడండి. దీన్ని మొత్తం ఈ కోడ్ ని మొత్తం కమెంట్ చేసుకొని ఇప్పుడు QED లోడ్ చేస్తాను. టేబుల్ ఫైల్స్, దిస్ PC, liquid data, QED and sample. సో చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఫినిష్ చేశానా? సో దిస్ ఈజ్ మై టేబుల్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టెడ్ టు QED. sample 2 సేవ్ చేసి నేను రీలోడ్ చేస్తున్నాను. సో రీలోడ్ చేస్తే రీలోడ్ టైం కూడా తగ్గుతుంది. అట్ ఏ టైం విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ లో 1,38,060 rows. నేను రా డేటా పుల్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది నాకు? ఇట్ టుక్ మీ ఆల్మోస్ట్ 1 minute 30 seconds. కానీ నేను ఆ రా డేటాని ఫస్ట్ QED గా కన్వర్ట్ చేసుకొని తర్వాత QED లోడ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంత టైం పట్టింది? విత్ ఇన్ 1 second లో 1,38,060 rows ని పుల్ చేసుకున్నాను. అంటే మీరు డేటాకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే డేటాలో కూడా మీరు ఇక్కడ అన్ని ఫీల్డ్స్ మొత్తం మనకు ఎన్ని 45 ఫీల్డ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఓవర్ హియర్ 45 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, 1,38,060 rows ఉన్నాయి. అండ్ లాస్ట్ టైం మనం డేటా చెక్ చేసినప్పుడు ఏ డేటా అయితే ఉందో అదే డేటా ఇప్పుడు కూడా ఉంది. అంటే డేటా అనేది ఏది మిస్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఫీల్డ్స్ ఏది ఎగిరిపోలేదు. ఏం జరిగింది ఇక్కడ QED గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అంటే ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ QED ఈజ్ it will compress the raw data and it will decrease the size of the data so that మనం నెక్స్ట్ టైం డేటా లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈజీగా డేటా లోడ్ అవ్వడానికి, తక్కువ సైజ్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి, ఫాస్టర్ గా డేటా లోడ్ అవ్వడానికి QED అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? సో Yes sir. Yes, sir. దీన్ని 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్. ఈ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ లో ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి? ఎక్స్ట్రాక్షన్ లెవెల్. సెకండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లెవెల్. థర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లోడింగ్. సో ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఏం చేస్తాము అంటే ఇండివిజువల్ గా ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ ఫైల్ నుంచి రా టేబుల్ తీసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రా టేబుల్ ని మనము QED గా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. అండర్స్టూడ్? Yes sir. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఎన్ని QEDs అయితే క్రియేట్ చేస్తుంటారో, ఓకే, సో ఒకసారి మీరు QED గా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లాజికల్లీ ఆలోచిస్తే మీరు ఈ డేటాని ఏదైతే ఉందో, సో మీరు ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్ ని QED గా కన్వర్ట్ చేశారు. ఓకేనా? సో QED గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి డేటా అంతా QED లో స్టోర్ అయిపోయింది. సో లాజికల్లీ మనం ఈ టేబుల్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ ఎయిదర్ డ్రాప్ శాంపుల్. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ శాంపుల్ అనే టేబుల్ ఉన్న డేటా అంతా QED లో స్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేసేస్తున్నా, అంటే డిలీట్ చేసేస్తున్నా, అవసరం లేదు ఇంకా నాకు అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ శాంపుల్ ఉన్న డేటా అంతా ఈ sample.qed అనే QED ఫైల్లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఇలా మీరు ఎన్ని రా టేబుల్స్ ఉంటే అన్ని రా టేబుల్స్ ని QED గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ QEDs ని నెక్స్ట్ లేయర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ అంటారు. నెక్స్ట్ లేయర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ ఏం చేస్తామంటే we will take a new QEW file, అంటే కొత్త ClickView ఫైల్ తీసుకొని new QEW or QEF file and then we will transform the data and create a data model. అంటే మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ QEW ఫైల్లో ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ QEW ఫైల్లో కానీ QEF ఫైల్లో కానీ మీరు ఏ QED ఫైల్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారో, ఎక్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ లో ఏ QED ఫైల్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ QED ఫైల్స్ అన్నిటిని లోడ్ చేసుకొని డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద డేటా మోడల్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా డేటా మోడల్ సైడ్?
Okay, let me give you an example. Student ID, student name, okay, employee ID, employee name, salary. ఓకే, ఇది ఒక టేబుల్. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, సాలరీ. హర్షిని, సుబ్బారావు, యశ్వంత్, వినోద్, శ్రీకాంత్. సో వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్. ఇవి నేమ్స్ కదా. ఓకే, వీటిని ఎంప్లాయీ నేమ్స్ కింద పెట్టి ఎంప్లాయీ ఐడి 1 2 3 4 5 అండ్ సాలరీ వచ్చేసి 100 200 300 400 500. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే కాన్సెప్ట్ జస్ట్ బేసిక్స్ మాత్రమే. తర్వాత మనకి ఈ టాపిక్ చాలా క్లియర్ గా ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటుంది. సో ఈ బేసిక్స్ అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ మీకు టాపిక్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఈ నేమ్ అని మేనేజర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎంప్లాయీ నేమ్, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటున్నాను. హర్షిని, మేనేజర్ విష్ణు, కృష్ణ, రఘు, రావ, మౌనిక. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ Infosys, CGI, Capgemini, Accenture, TCS. సో ఇలా మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది. నా ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా? ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా? సేమ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ కూడా ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఉందా? ఉంటే ఆ రిలేషన్ కరెక్టా కాదా నాకు చెప్పండి. ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది రిలేషన్ సార్, అదే డేటా రిలేషన్షిప్స్ ఉంటారు. 1-to-1 రిలేషన్షిప్. ఓకే, 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అంటున్నారు. ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ రిలేషన్ అంటున్నారు. యశ్వంత్ అండ్ హర్షిని, what about you? Do you agree that we can make connection or we can create connection between these two fields? Yes, sir. Yes, sir. You can join it. సరే, ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి 1 అనేది వీళ్ళందరూ నా కన్సల్టెన్సీకి వర్క్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా నా కన్సల్టెన్సీకే, ఇది కూడా నా కన్సల్టెన్సీ టేబులే. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న హర్షిని సేమ్ అని మీరు చెప్పగలరా? ఏమో నా కంపెనీలో ఇద్దరున్నారేమో హర్షినీలు, అంటే ముగ్గురున్నారేమో, ఇద్దరు సుబ్బారావులు ఉన్నారేమో, ఇద్దరు యశ్వంత్లు ఉన్నారేమో, ఇద్దరు వినోద్లు ఉన్నారేమో, 10 మంది శ్రీకాంత్లు ఉన్నారేమో. అలాంటప్పుడు మీరు ఈ శ్రీకాంత్ ఒకటే అని మీరు ఎలా చెప్తారు? How can you say that this is a perfect connection? నా క్వశ్చన్ కరెక్టా కాదా? Is it my question? Yeah. We can apply the keys. That time I will. సో బేసికలీ మీరు నేమ్ మీద తీసుకుంటే ఈ హర్షిని సేమా కాదని నేను చెప్పలేను. Until unless I have an employee ID in this table also. Employee ID 6 7 4 5 అని ఉన్నప్పుడు అప్పుడు this Harshini and Subbarao are not same as this Harshini and Subbarao, whereas this Yashwant, Vinod and Srikanth are same as this Yashwant, Vinod and Srikanth. అప్పుడు నేను ఈ ఫీల్డ్ ని నేమ్ ని ఈ నేమ్ అని కన్వర్ట్ చేసుకొని ఐ కెన్ ఓన్లీ మెయింటైన్ ఏ 1-to-1 రిలేషన్షిప్. 1-to-1 రిలేషన్షిప్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకున్నానంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ ఐడి, బికాస్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ అన్ యూనిక్ కీ. దిస్ ఈజ్ అన్ యూనిక్ కీ. యూనిక్ అంటే ఏంటి? What do you mean by unique? The one that is special. Not special, the one which is not duplicated. Okay. ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది డూప్లికేట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి 6 హర్షినికి ఉంది అంటే అదే ఎంప్లాయీ ఐడి 6 ఇంకొక ఎంప్లాయీకి ఉండదు. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 1 ఈ హర్షినికి ఉంది అంటే ఇదే ఎంప్లాయీ ఐడి 1 ఇంకొకరికి ఉండదు.
అర్థమైందా? సో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఒక ఎంప్లాయీకి ఒకటే ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది, డూప్లికేట్ ఐడీస్ రావు, 2 or 3 ఐడీస్ రావు, ఒకటే వస్తుంది. ఆ ఒక్క ఎంప్లాయీ ఐడి ఆ ఎంప్లాయీకి మాత్రమే అసైన్ అయి ఉంటుంది, ఇంకొక ఎంప్లాయీకి అసైన్ అయ్యి ఉండదు. దట్ ఈస్ ది యూనిక్ వాల్యూ. సో మీరు ఎప్పుడైనా టేబుల్స్ తో కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు you need to always find a unique ID and you need to identify it as a primary key. And ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో మనం ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ని ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ తో కంబైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ఫారిన్ కీ. అంటే ఈ టేబుల్లో మనం ఇది ప్రైమరీ కీగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఈ టేబుల్ ని మనం ఈ టేబుల్ కి కంబైన్ చేస్తున్నాం, కనెక్షన్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ ఫారిన్ కీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ ప్రైమరీ కీ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫారిన్ కీ. ఇది ఎందుకు ప్రైమరీ కీ అవ్వకూడదు, ఇది ఎందుకు ఫారిన్ కీ అవ్వకూడదు అంటే దిస్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ కానీ మెషర్స్ కానీ ఉంటే, ఒక టేబుల్లో ఒక్క ఫ్యాక్ట్ కానీ ఒక్క మెజర్ కానీ ఉంటే దాన్ని మనము ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ కానీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కానీ అంటాం. what do you mean by fact or measure? We can perform the actions on field. It is called facts. We can perform some calculations. Addition, subtraction, multiplication and division. ఓకే, సో అలాంటి ఫీల్డ్స్ ని ఫ్యాక్ట్ ఆర్ మెజర్ అంటాం. సో అందుకే మనం ఈ టేబుల్ ని డిస్టర్బ్ చేయకోకుండా ఈ టేబుల్ కి కంబైన్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి. అందుకే ఈ ఫీల్డ్ ని ప్రైమరీ కీ అంటున్నాను, ఈ ఫీల్డ్ ని ఫారిన్ కీ అంటున్నాను. అర్థమైందా? Yes, sir. How to maintain the relation between the table, one-to-one relation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. సో ఇలాంటి కనెక్షన్స్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ఇన్ ది సెకండ్ లేయర్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ లో. మనం ఫస్ట్ లేయర్ లో క్యూరీస్ అన్ని బిల్డ్ చేసి ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని తీసుకొని ఆ క్యూరీస్ అన్నిటిని ఒకటి లోడ్ చేసుకొని ఆ క్యూరీస్ మధ్యలో, ఆ టేబుల్స్ మధ్యలో కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా మోడల్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ లో అది చేస్తాం మనం. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. Next, third layer is nothing but loading or presentation layer. Loading or presentation layer. Presentation layer lo em chestamante we will load the data model created in the second layer and we will build the dashboard. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే థర్డ్ లేయర్ లో, ఫస్ట్ లేయర్ లో ఏం చేస్తాము, క్యూబీడీస్ క్రియేట్ చేస్తాము రా డేటా బేసెస్ ని పుల్ చేసుకొని. సెకండ్ లేయర్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ లేయర్ లో ఏవైతే క్యూబీడీస్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ క్యూబీడీస్ ని లోడ్ చేసుకొని డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాము. థర్డ్ లేయర్ లో ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ లేయర్ లో డేటా మోడల్ ఏదైతే బిల్డ్ చేసింటామో ఆ డేటా మోడల్ ని థర్డ్ లేయర్ లోకి లోడ్ చేసుకొని, డోంట్ వరీ ఇది కాన్సెప్చువల్ మాత్రమే, దీనికి ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ లేయర్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ థర్డ్ లేయర్ లో మనము సెకండ్ లేయర్ లో ఏదైతే డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేసింటామో ఆ డేటా మోడల్ ని ఇక్కడ థర్డ్ లేయర్ లోకి లోడ్ చేసుకొని చార్ట్స్, రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. అంటే బేసికలీ డాష్ బోర్డ్ ని డిజైన్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. లేయర్స్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమో. లేయర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ QEW ఫైల్స్. ఓకే, నేను మీకు ఒక శాంపుల్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి. క్లిక్ వ్యూ సోర్స్ డాక్యుమెంట్స్. సో నేను శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేపించాను. సో ఈ డాష్ బోర్డ్ లో డేటా సోర్సెస్ ఫోల్డర్ అంటే డేటా ఫైల్స్ పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ సోర్సెస్ లో ఏం పెట్టుకుంటాను అంటే నేను రా డేటా కనెక్ట్ అయ్యి క్యూఈడిగా కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క QEW ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నాకు ఈ పర్టికులర్ డేటా సోర్సెస్ లో ఇందులో 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 టేబుల్స్ కి నేను 5 QEW ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి 5 QEW ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకొని QED అనే ఫోల్డర్ లో 5 QEDs క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ QEDs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ఇక్కడ డేటా మోడల్ లేయర్ లో నేను QEDs ని లోడ్ చేసుకొని డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాను. ఈ డేటా మోడల్ ఏదైతే బిల్డ్ చేశానో దాన్ని ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ లో ఈ QEW ఫైల్ లో లోడ్ చేసుకొని అక్కడ డాష్ బోర్డ్స్ ని డిజైన్ చేస్తాను. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ విత్ ఇన్ QEW ఫైల్స్. QEW ఫైల్స్ లోనే జరుగుతుంది, క్లిక్ వ్యూ వర్క్ డాక్యుమెంట్స్ లోనే జరుగుతుంది అంతా. ఓకే, మీకు కూడా
ప్రాక్టికల్ చూపించినప్పుడు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వేసి అన్ని వేసి చూపిస్తాను. So this is the ETL 3-tier architecture that we follow in ClickView and in ClickSense. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now ClickSense లో ఎలా చేస్తామంటే ClickSense లో మీరు టేబుల్ ని లోడ్ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అప్లికేషన్ యూజ్ చేశారు కదా, ఈ అప్లికేషన్ లో 1 సెకండ్. హలో, ఓకే. సో నాకు అర్జెంట్ గా వేరే ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది, వేరే క్యాండిడేట్ ది, నేను వెళ్ళాలి. సో రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను గైస్ క్లాస్. సో ఇవాళకి అయితే ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. It's clear for everyone. The ETL, the 3-layer architecture Yes, sir. that we follow. Yes. Okay. Yes. Sir, please share this recorded session, sir. I will share with you the recording session. As soon as Okay, I receive the link, I will share with you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you.